ପିଲାମାନେ फोर्थ सेमिस्टर जो मानकर फोर्थ सेमिस्टर ठीक अच्छे फोर्थ सेमिस्टर पिलामानकर इथिक्स एंड वैल्यू आज आम देखा कौन देना ना देख छात्र जीवन नैतिक मूल्यबोधर आवश्यकता इथिकल वैल्यूज फॉर स्टूडेंट लाइफ बा निज लाइफ उपर निज जीवन उपर ही तुम देची जोटा कि निज जीवन कौन घटुची कौन ना तारी उपर से देची आउ आमे माने जदि आपको कौन करा जदि भल भाव न देखी तेल केमी फुल मार्क रखा तुम एग्जाम कौन आसमी आस बारंबार पूर्व वर्षर कौ कौ क्वेश्चन 2024 कौ क्वेश्चन आसाला कौटा बारंबार पकाउस ताहा आगे सबकि जनइबी तो प्रथम आज आम सर्ट क्वेश्चन किसी डिस्कसन करवा देख सर्ट क्वेश्चन 1 मार्किया तुम आसूची एटा ठीक अच्छे तो सर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आउ सर्ट क्वेश्चन निहाती मन रखी जा दरकार कहीं तुम ठीक कौन ऑप्शन पकाउना तुम तो जानी ठीक अच्छे तो प्रथम देख सर्ट क्वेश्चन के हाथ छड़ा करना ठीक अच्छे कहीं सर्ट क्वेश्चन तुम हाथ छड़ा कर गोटे मार्क तुम कटिज ठीक अच्छे तो से तुम सर्ट क्वेश्चन ठीक भाव लिखिदे तो 1 मार्क पाई जाऊच प्रथम देख कौन दे 1 नंबर देख 1 नंबर कौन देला डैश छात्र मान जीवन परिवर्तन आनी था किए किए छात्र मान जीवन परिवर्तन आनी था ना ज्ञान ज्ञान आम जब आहरण कर भल पाठ पढ़ी था छात्र मान जीवन से कौन परिवर्तन निश्चिंत आनी था यहाँ तुम भल भाव जान इजी क्वेश्चन यहाँ आसूची तुमने आपको भल भाव देखिकी जाइ ठीक अच्छे देन देख कौन देला 2 नंबर डैश भूल और ठीक मध्य पार्थक्य दर्शाइबार सहायक होता है तो प्रथम मुझे समस्त कहूँ समस्ते नोट कर रखिद नैतिक मूल्यबोध ठीक अच्छे किए भूल ठीक मध्यम पार्थक्य दर्शाइबार सहायक होता मैंने तो जानी एग्जाम तुम पाखे आसला अलरेडी तुम एग्जाम तुम छड़ा जाका डेट्रे एग्जाम अच्छी तुमको टेलीग्राम दे दीजिए जो मैंने टेलीग्राम जॉइन होना यथाशीघ्र जाकि डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी टेलीग्राम से जॉइन हो पार देन जहाँ भी डाउट अच्छी जहाँ भी अच्छी सब जन पार मुझे तुम डाउट क्लीयर करी कमेंट सेक्शन में जनइब जो तुम टेलीग्राम कहीपर आ जहाँ भी पीडीएफ दरकार से जन पार 3 नंबर देख छात्र मानक जीवन डैश द्वारा नियंत्रित होता है क्या द्वारा ज्ञान द्वारा देख तुमको ये कौन कर अच्छी ना ये जो आंसर गुड़ा को भल कि मन रखार अच्छी ठीक अच्छे जदि आंसर तुम मन न रखिपार तुमको 1 मार्क कटि जाऊँ तो सब मन रख जे इजी केमती माने भल भाव मन रखा चेष्टा कर ठीक अच्छे तापर देख 4 नंबर देख डैश छात्र मान मध्य आत्मविश्वास और सकारात्मक सृष्टि करता है किए नैतिकता नैतिकता कौन करता है ना छात्र मान मध्य आत्मविश्वास और सकारात्मक सृष्टि करता है ठीक अच्छे तापर देख देख आर सब आम आगू सब पढ़ा और बुझा भल कि मैंने कौन भल भाव बुझा ठीक अच्छे तो प्रथम से तुमको डिस्कसन कर दूसरे सर्ट क्वेश्चन गुड़ा तुमने खाली देखी था लिखिकी रखी था बर्तमान विद्यालय और विश्वविद्यालय गुड़िक डैश आह्वान सम्मुखीन होती क्यों नैतिक मूल्यबोध आह्वान सम्मुखीन होती 6 नंबर देख छात्रवास जीवन छात्र मान क्यों शिक्षा दे था यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे देखी आत्मनिर्भरशीलता शिक्षा दे था 7 नंबर देख शिक्षा हेउच एक क्यों यात्रा असीमित यात्रा शिक्षा हेउच एक असीमित यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट VBI मारी रखि कहीं शिक्षा गोटे हूँ असीमित केवे भी सरी न था जिते पाठ पढ़ले तुम पढ़ी चलते यहाँ तुमने जानी 8 नंबर देख डैश शिक्षा एक छात्र भविष्य निर्णय करता है क्यों शिक्षा नैतिक शिक्षा बुझीपार ना ये ही तुम क्वेश्चन पकेब तापर देख 9 नंबर कौन देला जीवनर आह्वान गुड़िक सम्मुखीन होगा निमंते शिक्षा डैश प्रदान करता है कौन प्रदान करता है ना सामर्थ्य प्रदान करता है ठीक अच्छे एगुड़ा तुम सब मैंने नोट कर रख एबेठू कहीं तुम मानक कहूँ बुझीपार कि नहीं नोट कर एबेठू रखिथ से इजी हम ठीक अच्छे एबेठू खाली टिके खाली देखी पढ़ी से ऑटोमेटिक मन पड़ जाए ठीक अच्छे कहीं परीक्षा अलरेडी पाखे आसला तापर देख 10 नंबर देख डैश द्वारा छात्र मानक द्वंद्व को दूर करा जाय पारे कहा द्वारा उपयुक्त शिक्षा द्वारा जो उपयुक्त शिक्षा क्या कह जाए ना गोटे जिनस तुम डाउट अच्छी तो ताको आम दूर केमती कर जदि ठीक से पढ़ा जाए ठीक से बुझा जाए सेटा दूर हो जाए तुम 11 नंबर देख शिक्षा छात्र मानकर सचेतन और आत्मविश्वास को डैश करता है कौन करता है
ଶିକ୍ଷା ଆମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସଚେତନକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ବା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଉ କେତେଟାରେ 9ଟାରେ ଆସିକିନି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଗୋଟେ ପିଲାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ଯେ କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡର ଥାଏ ଯେ 9ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଲେଜରେ କ'ଣ କଲେଜରେ ଏବେ ବି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ସ୍କୁଲରେ ସେମିତି ହିଁ ରହୁଛି ଯେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠି ପଢ଼ିବ, ଆଉ ନ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଜାଣିଛି ତାର କ୍ଲିଅର୍ ହେବନି, ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯିବ। ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବା ଦରକାର। 13 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଛାତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା କରିଥାଏ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିଯାଇଥିବ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା କରିଥାଏ, ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ଲେଖିନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁଥିରେ? ଦକ୍ଷତାରେ। ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। 16 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନା ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବା କିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, କିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? କିଏ ନା ସଂସ୍କୃତ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, VVI ଏବେଠୁ ମାରିକିନି ରଖିଥାଉ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଦେଖ, କିଏ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି? ଦେଖ ଏଠି ଓଲଟା ମଜାରେ ପଚାରିଲା, ଠିକ୍ ହେଲା। ସେଠୁ ଉପରେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା, ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ନଦିଆ ଲେଖିଥିବ କିଏ ହେଉଛି ଏକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଏମିତି ବି ଲେଖିଦେଇଥିବ। ତ ତୁମେ ସେଠି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜ୍ଞାନ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କିଏ? ଜ୍ଞାନ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ। ତ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ପଚାରିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ସେମ୍ ଥିବ। ତୁମକୁ ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିମାଗ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହା ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ? କାହା ବ୍ୟତୀତ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବ୍ୟତୀତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କଲେ ହିଁ ତୁମର ଜ୍ଞାନଟା ମାନେ ବଢ଼ିବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନଟା ବଢ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ଧର ତୁମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛ କି ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହଉ, ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରୁଛ, ତ ତୁମେ ସେଠି ସିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସିନା ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଯେ ଏଠି ଆମର ଏମିତି ହେଉଛି କି ସେଠି ଆମର MS ଏକ୍ସେଲ୍ରେ କାମ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ, ଜଣେ ଛାତ୍ରର ବାସ୍ତବ ସଫଳତା ଉଭୟ ଜ୍ଞାନ ଓ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଏମିତି ପଚାରିଥିବ। କ'ଣ ମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବା ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଯେ ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। 21 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁଠୁ ବି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ? ଏଇଟା ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ୟାସ୍ରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ ବା କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ପରିବେଶରୁ। ପରିବେଶ କାହିଁକି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ଯଦି ତୁମର ପରିବେଶ ଠିକ୍ ଥିବ ନା ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଗୋଟେ, ତୁମର ବାପା ମା' ଥିବେ କ'ଣ ଟିଚର୍ ଥିବେ, ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବ। ଯାହାର ବାପା ମା ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମା' ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଏକ ଚରିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଦାଗ। କ'ଣ? ନୈତିକତା। କାହିଁକି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 23 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ? କାହାକୁ? ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଜଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି କହିବ ସିଏ କହିବ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଶିଖିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତ ଆମେ ଯଦି ସେଠି ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯଦି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖ, ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଗୁଣ? ସହନଶୀଳତା।
ନିଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସହନଶୀଳତା ବଜାଇ ରଖିଥିବ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର, ଛାତ୍ରକୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ନା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମସ୍ତ ନୀତି, ପଦକ୍ଷେପ, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। କାହାର? ନା ଗୁଣାତ୍ମକ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୁଣାତ୍ମକର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, 2ଟି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେତୋଟି? ନା 2ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର କେତୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି? ନା 2ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ଭଲ ମଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।